Good morning, students. In last lecture, we have seen about the cauliflower, its botanical name, its family, the climatic conditions, soil requirement, varieties, and other some points. In that lecture, we have seen that the botanical name of the cauliflower is Brassica oleracea variety botrytis. Brassica oleracea variety botrytis. And the cauliflower belongs to family Cruciferae. Cauliflower belongs to family Cruciferae. It is one of the most important winter seasons crop and rich in some minerals. As far as the climatic conditions are concerned, we have seen that the cauliflower requires cool and moist climate, and the optimum monthly temperature requirement is 15 degrees Celsius to 25 degrees Celsius with average minimum temperature up to 8 degrees Celsius. Okay, in cauliflower there are three types of varieties: early variety, mid season variety, and late varieties. As far as the early varieties are concerned, early variety requires higher temperature and longer day, but very high temperature produces poor quality curds. Then, as far as the 12th standard examination is concerned, there is always a reason asked that the cauliflower the quality of cauliflower is not good in summer season. बघा, अशा प्रकारचं एक रिझन विचारलं जातं. रिझन काय असतं ते? द क्वालिटी ऑफ कॉलीफ्लॉवर इज नॉट गुड इन समर सीझन. ह्याचं उत्तर काय बघा? बिकॉज कॉलीफ्लॉवर ग्रोज बेस्ट in cool and moist climate. It cannot stand at hot temperature. Dry weather and low humidity are not suitable for its head or curd. High temperature produces poor quality, leafy, loose, and yellowish colored curds. So, the quality of cauliflower is not good in summer season. Okay. Then, see in the next point, that is soil. It grows on various type of soil, but the soil should be well drained. Soil should be fertile and well supplied with organic matter content, and the pH of soil should be in between 5.5 to 6.5. Okay. Then we have seen the varieties. As I told you already, that there are three types of varieties, that is early varieties, mid season varieties, and late varieties. Early variety produces the curds from September to November, and the varieties are early Kumari, early Patna, Pusa Dipali, and Pusa Ketki. Mid season variety produces curds from November to January, and the varieties are Pusa Shubhra, Japanese, early Snowball. The late variety produces curds from January to April, and the varieties are Snowball 16 and Dania. As far as the varieties are concerned, there is a reason that why the varieties of cauliflower should be sown at right time. Why the varieties of cauliflower should be sown at right time. याचं बघा answer काय येते? Because if early variety sown late, if early variety sown late, it produces button shaped head, and
if late variety sown early, it will produce leafy growth and also produces curds very late. If early variety is sown late, it produces button shaped head. Small button shaped means small, unmarketable, undersized heads. And if late variety sown early, it will produce leafy growth and also produces curds very late. So it is necessary to select or to sow the right variety at the right time. Okay. Then the next point was seed rate. The seed rate required for 1 hectare area for early varieties are 600 grams to 750 grams per हेक्टर. अर्ली व्हरायटीसाठी एका हेक्टरसाठी सीड रेट किती लागणार आहे, बियाणं किती लागणार आहे प्रति हेक्टरी रोपं तयार करण्यासाठी 600 ग्रॅम ते 750 ग्रॅम्स पर हेक्टर एका हेक्टरसाठी हे बियाणं लागणार आहे. आणि लेट व्हरायटीसाठी 375 ग्रॅम्स ते 400 ग्रॅम्स पर हेक्टर. फॉर लेट व्हरायटी द सीड रेट रिक्वायर्ड इज 375 ग्रॅम्स टू 400 ग्रॅम्स पर हेक्टर. हा झाला सीड रेट. सीड रेट म्हणजे काय, त्या क्रॉपसाठी एका हेक्टरसाठी लागणारं बियाणं किती असेल ते. तुम्हाला सर्वांना कल्पना आहे. अगोदर आपण ह्या कॉलीफ्लॉवरची रोपं तयार करतो आणि रोपं त्यांची योग्य वाढ झाल्यानंतर म्हणजे जवळपास 4 ते 6 आठवडे वयानंतर आपण त्यांचं ट्रान्सप्लांटिंग करतो, पुनर्लागण करतो मुख्य शेतावरती. त्यासाठी लागणार हा सीड रेट आहे. तसं मग मुख्य शेतावरती आपण जर ट्रान्सप्लांटिंग केल्यानंतर त्याला स्पेसिंग किती असावं, 2 रोपामध्ये आणि 2 ओळीमध्ये अंतर किती सोडलेलं असावं ते आपण बघितलं. साधारणपणे अर्ली व्हरायटीसाठी 45 बाय 45 सेंटीमीटर आणि लेट व्हरायटीसाठी 60 बाय 60 सेंटीमीटर असं ते अंतर असावं. नंतर आपण बघितलं मॅन्युअर्स अँड फर्टिलायझर्स. त्यासाठी एका हेक्टरसाठी लागणारं मॅन्युअर किती असावं, 30 ते 35 टन्स FOM असावं. आणि NPKचा जो डोस आहे तो आहे 150 किलोग्रॅम नायट्रोजन, 80 किलोग्रॅम फॉस्फरस अँड 80 किलोग्रॅम ऑफ पोटॅश पर हेक्टर. यापैकी हाफ डोस ऑफ नायट्रोजन अँड फुल डोस ऑफ फॉस्फरस अँड पोटॅश शुड बी अप्लाइड ॲट द टाईम ऑफ ट्रान्सप्लांटिंग अँड रिमेनिंग हाफ डोस आफ्टर 1 month ऑफ ट्रान्सप्लांटिंग. लक्षात आलं. बऱ्याच वेळा काय होतं, कॉलीफ्लॉवरमध्ये आपल्याला एक डिफिशियन्सी सिम्पटम्स दिसून येतात 2 प्रकारचे. कोणकोणते, तर एक मॉलिब्डेनमच्या डिफिशियन्सी एक दिसून येते आणि बोरॉनची डिफिशियन्सी दिसून येते. मॉलिब्डेनमच्या डिफिशियन्सीमुळे विप्टेल WHIPTAIL विप्टेल नावाची आपल्याला डिसऑर्डर दिसून येते. आणि मग हे कमी करण्यासाठी किंबहुना आपण हे होऊ नये, विप्टेल नावाची डिफिशियन्सी किंबहुना डिसऑर्डर होऊ नये यासाठी आपल्याला त्या जमिनीमध्ये या खतांसोबतच 1 ते 1.5 किलोग्रॅम, बघा 1 ते 1.5 किलोग्रॅम सोडियम मॉलिब्डेट खतामध्ये मिक्स करणं किंवा जमिनीमध्ये टाकणं गरजेचं पडतं. ॲप्लिकेशन ऑफ सोडियम मॉलिब्डेट ॲट द रेट ऑफ 1 to 1.5 किलोग्रॅम पर हेक्टर इज नेसेसरी टू अवॉइड मॉलिब्डेनम डिफिशियन्सी. त्याचबरोबर बोरॉनची डिफिशियन्सी टाळण्यासाठी एका हेक्टरमध्ये 10 to 15 किलोग्रॅम ऑफ बोरॅक्स BORAX आपण अप्लाय करणं गरजेचं पडतं. या पॉईंटनंतर आपण बघितलं की जनरली कॉलीफ्लॉवरमध्ये एक प्रॅक्टिस फॉलो केली जाते, तिचं नाव आहे ब्लांचिंग इन कॉलीफ्लॉवर. आता ब्लांचिंग म्हणजे काय, सर्वसाधारणपणे मार्केटमध्ये कोणत्या कर्ड्स किंवा हेड्स म्हणजे काय रे, जो कॉलीफ्लॉवरचा गड्डा आहे आपण त्याला काय म्हणतो, हेड म्हणतो किंवा कर्ड म्हणतो. तर बाजारामध्ये ज्या प्रकारच्या व्हाईट किंवा कॉम्पॅक्ट असणारे जे हेड्स आहेत त्यांना जास्त मागणी असते. परंतु जर समजा ते येलोइश कलर्ड कर्ड्स असतील किंबहुना ते लिफी ग्रोथ झालेली असेल, असं कॉम्पॅक्ट नसतील, तर मात्र त्यांना बाजारामध्ये विशेष डिमांड नसतं, जास्त मागणी नसते. आणि मग हे कशामुळे होतं, लिफी ग्रोथ का होते किंवा लूज ग्रोथ का होते किंवा येलोइश कलर्ड कर्ड का होतात,
जर ते रानामध्ये असताना जर डायरेक्ट सनलाईटला एक्सपोज झाला तो कर्ड, तो हेड, तर मात्र त्या ठिकाणी काय होऊ शकतं, येलोइश कलर्ड कर्ड येऊ शकतात. मग हे टाळण्यासाठी जे ऑपरेशन करतात त्याला म्हणायचं ब्लांचिंग. आता ब्लांचिंग म्हणजे काय, तर ते कॉलीफ्लॉवर कर्ड जे असतं रानामध्ये आपलं, त्या कर्डच्या खाली किंवा त्या हेडच्या खाली खालच्या बाजूला जी पानं असतात, ती पानांनी आपण तो कर्ड किंवा हेड झाकून टाकायचा. का झाकायचा, तर डायरेक्ट सूर्यप्रकाश त्यावरती पडू नये यासाठी आपण तो झाकून टाकायचा. आणि ते बांधत असताना किंवा ते झाकत असताना आपण डिफरंट कलर्ड रबर बँडचा वापर केला तर आपल्याला हार्वेस्टिंगच्या वेळेस ते इझियर होऊ शकतं. लक्षात आलं. इथपर्यंतचा पार्ट आपण बघितला होता. आता नेक्स्ट पॉईंट आपण बघूया, हार्वेस्टिंग. काय बघायचं आपल्याला, हार्वेस्टिंग म्हणजे त्याची काढणी कधी करायची, लक्षात घ्या. तर साधारणपणे जनरली हार्वेस्टिंग टाईम जो आहे ते 70 to 80 days फ्रॉम ट्रान्सप्लांटिंग आहे. म्हणजे आपण पुनर्लागण केल्यानंतर रोपवाटिकेमधून आपल्या रानामध्ये आपण रोपं लावल्यानंतर जवळपास 70 ते 80 दिवसानंतर ते आपल्याला हार्वेस्टिंगला योग्य होणार आहे. हार्वेस्टिंग साधारणतः कधी करावं, व्हेन द हेड बिकम्स कॉम्पॅक्ट और अटेन इट्स फुल साईज, फुल ग्रोथ, व्हेन इट बिकम्स फर्म. अशा वेळेस आपण तो हेड किंवा कर्ड तो काढून हार्वेस्ट करावं. लक्षात आलं. देन द नेक्स्ट पॉईंट इज इल्ड. इल्ड किती बघा, इल्ड म्हणजे उत्पन्न. कॉलीफ्लॉवरचं एका हेक्टरचं इल्ड आहे 25 ते 35 टन्स पर हेक्टर. किती, 25 ते 35 टन्स पर हेक्टर. अर्ली व्हरायटी इल्ड्स लेस बट मिड सीझन अँड लेट व्हरायटी इल्ड्स हाय. अर्ली व्हरायटीचं उत्पन्न हे कमी असतं, परंतु मिड सीझन आणि लेट व्हरायटीचं मात्र इल्ड हे जास्त असतं. लक्षात आलं. आता कॉलीफ्लॉवरमध्ये काही डिसऑर्डर्स आहेत, फिजिओलॉजिकल डिसऑर्डर्स इन कॉलीफ्लॉवर आहेत. त्या कोणकोणत्या आहेत, तर त्याच्या 4 प्रकारच्या आहेत. एक आहे बटनिंग, एक आहे विपटेल, एक आहे ब्राउनिंग, एक आहे ब्लाइंडनेस. ह्या डिसऑर्डर्स आहेत, हे डिसीजेस नाहीत, हे लक्षात घ्या. हे रोग नाहीत, पण हे काय आहेत, एक विकृती आहे. कशामुळं, कशाच्या तरी डिफिशियन्सी, कशाच्या तरी कमतरतेमुळं हे झालेलं डिसऑर्डर्स आहेत. ते कोणकोणते आहेत, बटनिंग आहे, विपटेल आहे, ब्राउनिंग आहे आणि ब्लाइंडनेस आहे. तर पहिल्यांदा आपण बघूया बटनिंग संदर्भात. बटनिंगमध्ये काय होतं बघा, स्मॉल बटन शेप्ड हेड्स तयार होतात. अतिशय लहान आकाराचे कर्ड्स किंवा लहान आकाराचा कॉलीफ्लॉवर आपल्याला दिसून येतो. त्याची वाढ जास्त मोठी होत नाही किंवा फुल साईज तो अटेंड करत नाहीत. यामध्ये प्रामुख्याने काय होतं, लिव्ज रिमेन्स स्मॉल. पानं जी असतात त्यांची वाढ पूर्णपणे होत नाही. ते पानं साधारणतः आकारानं लहान राहतात तुलनेनं. हे कशामुळे होतं आहे, इट इज ड्यू टू द डिफिशियन्सी ऑफ नायट्रोजन, ऑल्सो ड्यू टू द रूट इंजुरी, व्हेरी कूल टेम्परेचर, किंबहुना ट्रान्सप्लांटिंग ऑफ ओव्हर एज्ड सीडलिंग्स अँड व्हेन अर्ली व्हरायटीज प्लांटेड लेट. अशा वेळेस आपण काय होऊ शकतं, तिथं बटनिंग होऊ शकतं. बघा कोणकोणती कारणं आहेत. एक तर डिफिशियन्सी ऑफ नायट्रोजन हे कारण आहेच आहे. ऑल्सो ड्यू टू द रूट इंजुरी, व्हेरी कूल टेम्परेचर, देन ट्रान्सप्लांटिंग ऑफ ओव्हर एज्ड सीडलिंग अँड प्लांटिंग अर्ली व्हरायटीज लेट. या कारणामुळे त्या ठिकाणी बटनिंग होऊ शकतं. मग आता हे टाळण्यासाठी आपण काय केलं पाहिजे रे, त्याला नायट्रोजनचा योग्य जो डोस आहे तो त्याला देणं गरजेचं आहे. देन सेकंड डिसऑर्डर आहे ते विपटेल, WHIPTAIL. मग अशी तुम्हाला सांगितलं त्याप्रमाणे हे कशामुळे होते, ड्यू टू द डिफिशियन्सी ऑफ मॉलिब्डेनम. आता हे मॉलिब्डेनम जे आहे बऱ्याच वेळा हे अनअवेलेबल कुठं होतं, फेरी ॲसिडिक सॉईल्समध्ये. पिकांना हे मिळत नाही. कुठे मिळत नाही, ज्या सॉईल्स ह्या व्हेरी ॲसिडिक आहेत अशा ठिकाणी आपल्याला त्यांना हा मॉलिब्डेनम अनअवेलेबल होतं. मग आपण यामध्ये लाईमचं, LIME, लाईमचं ॲडिशन जर केलं तर ते आपण ते डिफिशियन्सी करेक्ट करू शकतो. लक्षात आलं. लाईम, चुनकळी आपण त्याला म्हणतो ते. मग बऱ्याच वेळा काय होतं बघा, यामध्ये काय होतं, विपटेलमध्ये जनरली पानांच्या ज्या कडा आहेत, लीफ ब्लेड्स ज्या आहेत त्यांची वाढ प्रॉपरली होत नाही.
जनरली पानांच्या ज्या कडा आहेत, द लीफ ब्लेड्स डू नॉट डेव्हलप प्रॉपरली अँड इन सिव्हिअर केसेस ओनली मिडरिप डेव्हलप्स. ज्यावेळेस जास्त कमतरता जाणवते मॉलिब्डेनमची, त्यावेळेस काय होतं, पानांची पूर्ण वाढ कडांची पण होत नाही, परंतु फक्त आपल्याला त्या मधल्या शीर जे आहे, मिडरिप जे आहे, तिची फक्त वाढ झालेली दिसून येते. लक्षात आलं. मग ह्यासाठी आपण काय केलं पाहिजे, तर यामध्ये आपण ॲप्लिकेशन ऑफ 1 to 1.5 किलोग्रॅम ऑफ सोडियम मॉलिब्डेट पर हेक्टर, एका हेक्टरसाठी 1 ते 1.5 किलोग्रॅम सोडियम मॉलिब्डेट आपण यामध्ये ॲडिशन केले पाहिजे. लक्षात आलं. देन थर्ड डिसऑर्डर इज ब्राउनिंग. ब्राउनिंग म्हणजे काय, यामध्ये काय होतं आहे, तर ब्राउनिंगमध्ये जनरली द लिव्ज बिकम्स थिक. द ओल्डर लिव्ज, जे जुनाट पानं आहेत, जुनी पानं आहेत, ते कर्ल डाऊन वर्ड्स, खालच्या बाजूला वळलेले असतात. जनरली हे ब्राउनिंग जे होते ते ड्यू टू द डिफिशियन्सी ऑफ बोरॉन होतं आहे. यामध्ये जनरली काय होतं, फर्स्टली आपल्याला एक वॉटर सोक्ड एरिया खोडामध्ये दिसून येतं. पाणी जमा झाल्यासारखा जो एरिया आहे, वॉटर सोकिंग केल्यासारखा आपल्या एरिया दिसून येतो. आणि नंतर हा जो एरिया आहे की ज्या ठिकाणी आपल्याला पाणी साठवून राहिल्यासारखं दिसतंय, तो एरिया नंतर ब्राऊन कलर्ड होतो. त्याचा कलर कसा होतो नंतर, त्याचा सेंटर जो आहे त्या ठिकाणी आपल्याला कसा दिसून येतो, तो ब्राऊन कलर्ड. त्याचबरोबर स्टेम जे आहे, खोड जे आहे, ते साधारणपणे एक हॉलो किंबहुना आतून पोकळ झाले दिसून येतं. ब्राउनिंगमध्ये काय होतं, जे खोड आहे ते खोड आतून पोकळ झाल्यासारखं दिसून येतं. आणि मग हे डिफिशियन्सी कव्हर करण्यासाठी आपल्याला काय ॲप्लिकेशन करणं गरजेचं असतं, तर 10 to 15 किलोग्रॅम ऑफ बोरॅक्स अप्लाय करणं गरजेचं पडतं. किती, 10 to 15 किलो, 10 ते 15 किलोग्रॅम पर हेक्टर आपल्याला त्यामध्ये ॲप्लिकेशन करावं लागतं. कशाचं, बोरॅक्सचं. कशाकरता, ब्राउनिंगची डिफिशियन्सी ओव्हरकम करण्यासाठी किंवा ती डिफिशियन्सी काढण्यासाठी. तर सर्वात शेवटचं चौथं आपल्याला डिसऑर्डर कोणते आहे, तर ते आहे ब्लाइंडनेस. आता ब्लाइंड म्हणजे काय, आपण आंधळ म्हणतो, पण इथं कशाच्या अर्थी आंधळपणा येतो. ब्लाइंडनेस म्हणजे द प्लॅन्ट विदाऊट टर्मिनल बर्ड. द प्लॅन्ट विदाऊट टर्मिनल बर्ड, लक्षात घ्या, त्या प्लॅन्टमध्ये वरचा हेड नसतो किंवा कर्ड नसतो, इज कॉल्ड ॲज ब्लाइंडनेस. इन धिस केस बघा, ओनली लिव्ज डेव्हलप्स. यामध्ये प्रामुख्यानं काय होतं, कर्ड येतच नाही, हेड येतच नाही. त्यामध्ये फक्त आपल्याला लिव्हची किंबहुना पानांचीच वाढ झाली दिसून येते. आणि ती पानं कशा प्रकारची असतात, लार्ज असतात, मोठे असतात, थिक असतात, म्हणजे जाड, आणि डार्क ग्रीन इन कलर असतात. कशा प्रकारची पानं असतात ती, लार्ज, थिक अँड डार्क ग्रीन इन कलर. हे कशामुळे होतं नक्की जनरली ब्लाइंडनेस, इट इज सपोज्ड ड्यू टू द लोअर टेम्परेचर. कधी, when plants are small. Also due to the damage of terminal bud. During handling of the plant, or also due to the injury by the insects or pests. Also due to the injury of insects or pests, यामार्फत हे ब्लाइंडनेस होऊ शकतं. लक्षात आलं. तर ह्या झाल्या 4 प्रकारच्या डिसऑर्डर्स. कोणकोणत्या, बटनिंग असेल, विपटेल असेल, ब्राउनिंग असेल आणि ब्लाइंडनेस असेल. लक्षात आलं. तर इथपर्यंतचा भाग आहे हा कॉलीफ्लॉवरचा. दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी अबाउट द cabbage crop. Okay.